22800 చదవాలి అంటే హౌ టు రీడ్ 22800? ఆర్థ్రోడెసిస్ పోస్టీరియర్ ఫర్ ద స్పైనల్ డిఫార్మిటీ విత్ ఆర్ వితౌట్ క్యాష్ అప్ టు 6 vertebral segments. ఎన్ని vertebral segments? 6 vertebrals. కంప్లీట్ కోడ్ చదివేశాను నేను. ఐ రీడ్ ఎంటైర్ కంప్లీట్ కోడ్ చదివేశాను. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇండెంటెడ్ కోడ్ చదవాలి అంటే ఎలా చదవాలి అంటే ఆర్థ్రోడెసిస్ పోస్టీరియర్ ఫర్ స్పైనల్ డిఫార్మిటీ విత్ ఆర్ వితౌట్ క్యాష్ 7 to 12 vertebral segment అంటే ఎక్కడ దాకా చదవాలి? అంటిల్ ద సెమీ కాలన్స్ ఆఫ్ ద స్టాండర్లోన్ కోడ్ చదివి దెన్ we have to read this code. We have to read description of indented code. What are indented code? The space present between the code and its description is more and it depend on immediate a code మీద it depend on immediate standalone code until up to ఎక్కడ దాకా? up to semicolon. ఒకసారి చదవండి. 22802 చదవాలంటే ఎలా చదవాలో? ఆర్థోడెసిస్ పోస్టీరియర్ ఫర్ స్పైనల్ డిఫార్మిటీ విత్ ఆర్ వితౌట్ క్యాస్ట్ 7 to 12 vertebral segment. ఇది చెప్పండి. విచ్ కోడ్ ఇట్ ఈస్? విచ్ కోడ్? స్టాండర్డ్ ఇండెంటెడ్ కోడ్ అంటే సేమ్ ఇమీడియట్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఏది ఉంది అదే ఉంది కదా. ఎలా చదవాలి? 22804 చదవాలి అంటే ఆర్థోడెసిస్ పోస్టీరియర్ ఫర్ స్పైనల్ డిఫార్మిటీ విత్ ఆర్ వితౌట్ క్యాస్ట్ 13 or more vertebral segment. 13 or more vertebral segment. Okay, please read a code. ఇది చెప్పండి. which code it is? స్టాండర్డ్ కోడ్. ఎలా చదవాలి చెప్పండి. అది చదవాలంటే ఎలా చదువుతారు? చదవండి. 2 to 3 vertebral segments. 2 to 3 vertebral. Which code it is? 22810. ఎలా చదువుతారు? 4 to 7 vertebral segment. Okay, now the क्या వంశీ గారు? Are you there? వంశీ గారు? హరి గారు, are you there? Yeah. Which codes are these one? Please read. Kyphectomy, circumferential resection of vertebral segments. Singular two segments. Yeah. Saujanya ma'am, which code it is? This code 22619. ఎలా చదువుతారో చదవండి. Kyphectomy, circumferential very. Any segments? 3 or more segments. 3 or more segments. That's called as indented code. Okay. Next. Good morning. Yeah, Rani garu, are you there, ma'am? Yeah, please read this. Which code it is first? Please read. See. Yes. Thank you, ma'am. Yes. And the next one is who is Tejaswini garu? Yeah, please read this. Standalone code. Indented code. Very good. ఎలా చదువుతారు ఇండెంటెడ్ కోడ్ ని? ఎస్. పోస్టీరియర్ ఆర్ posterior let. No, no, madam. Okay, you have to read not this one. ఓకే, ఇక్కడ దాకా చదవద్దు మనం.
ఇమీడియట్ గా ఏది ఉంది చెప్పండి దీనిపైన? ఇమీడియట్ గా ఏది ఉంది? యా, పోస్టీరియర్ లేటరల్ టెక్నిక్, సింగిల్ ఇంటర్స్పేస్. సర్వైకల్ చదవాలా? 22610 ఎలా చదవాలి? ఆర్థ్రోడెసిస్, పోస్టీరియర్ లేటరల్ టెక్నిక్, సింగిల్ ఇంటర్స్పేస్ థొరాసిక్. యా, విత్ లేటరల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ టెక్నిక్ వెన్ పర్ఫార్మ్డ్. ఈ బ్రాకెట్ లో చదవచ్చు, చదవకపోవచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, హూ ఇస్ దేర్? వంశీ గారు, ఆర్ యు దేర్? అఖిల గారు, రైట్? యా, ఆర్ యు దేర్? యా, ప్లీజ్ రీడ్ దిస్ వన్. 22612 చదవండి. విచ్ కోడ్ సార్ ఇట్ ఈస్? ఇండెంటెడ్ కోడ్ ఆర్ స్టాండర్డ్ కోడ్? ఇండెంటెడ్. ప్లీజ్ రీడ్. No, 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 no. Indented code should not be read as directly. We have to read until semicolons of standalone code. Immediate standalone codes until semicolons. Until semicolon. Which means, yeah, carry on. Yeah, yeah. Is it clear, sir? Is it clear now? Yeah, okay then. Akila Garu, which code it is? Which code? Indented code. Please read. Please read the code. Other than decompression, thoracic. Okay, ఎక్కడ దాకా చదివారు చూసారా? Until the semicolon చదివి we have to read the what we have to read? We have to read the entire description of the indented code. Is it clear, everybody? Everybody, again I'm telling, there are the two types of codes I said. One is the standalone code, and the another one is the indented code. What are the standalone code? The standalone code are nothing but the space present between the code and its description is less. కోడ్ కి దాని కోడ్ కి ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. The space present between the code and code description was less. To read the complete description, the code contains complete description. It does not depend on any other code, and it contains semicolons. They contain semicolons. Those code is called as standalone code. The next type of code is called as indented code. Indented code లో ఏంటి? The space present between the code and its description was more. చాలా ఉంటుంది. The space present between the code and the description was more, and immediate indented code. Sorry, immediate standalone code up to where? Up to semicolons. Up to semicolon. Those codes are called indented. Those codes are called indented. Is it clear, everyone? Is it clear? Yes. Okay then. These are the types of codes. First type is called indented code. The space pattern between the code number and description is poor. This code does not have complete description and it depends upon immediate standalone code for its complete description up to semicolons. The next type of codes are called standalone code. Standalone code, the space present between the code and its description is there, and it contains complete description and it does not depend on any other code for the complete description. ఈ రెండు క్లియర్ ఆ స్టాండర్డ్ అండ్ ఇండెంటెడ్ కోడ్స్? టుడే write the four example of standalone and indented code కి ఒక four examples రాయండి. అండ్ ఆల్సో ఈ ఇండెంటెడ్ కోడ్ అండ్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఎంటైర్ ఈ కోడ్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్స్ రాయండి. ఓకేనా? Example. Next one are called add-on codes. The next type of codes are called as add-on codes. An add-on code is indicated with which symbol? Plus symbol. The add-on code is indicated with plus symbol. The add-on code indicated with plus symbol before the code. And the add-on code can only be added to the other code, but it cannot given alone. Add-on code was indicated with plus symbol. The add-on code can be added with other code. And add-on code can be added with other code, but it cannot given alone. Add-on code ఒక్కటే ఇవ్వకూడదు. ఏదైనా కోడ్ తోటి యాడ్ చేసుకుంటూనే ఇవ్వాలి. The add-on codes are indicated with plus symbol before the code.
కోడ్ కి ముందు ప్లస్ సింబల్ ఉంటే దోస్ కోడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాడ్ ఆన్ కోడ్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, యాడ్ ఆన్ కోడ్ నెవర్ బి సీక్వెన్స్డ్ యాజ్ పీపీఎక్స్. పీపీఎక్స్ ఎప్పుడు కోడ్, పీపీఎక్స్ అంటే తెలుసా? వాట్ ఇస్ పీపీఎక్స్? ప్రైమరీ. పీడిఎక్స్ అంటే ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్, పీపీఎక్స్ అంటే ప్రైమరీ ప్రొసీజర్. సర్జరీ సర్జరీ సిపిటి. నెక్స్ట్ ఎస్పీఎక్స్ అంటే సెకండరీ. Secondary procedure is called as SPX. Secondary procedure is called as SPX. Primary procedure is called PPX, and SPX is nothing but secondary procedure. Add-on code always coded as SPX. SPX అంటే secondary code గానే code చేయాలి. And add-on codes never be coded as PPX. Add-on codes, add-on codes never be coded as SPX. పీపీఎక్స్. పీపీఎక్స్ గా ఎప్పుడు యాడ్ ఆన్ కోడ్స్ ని కోడ్ చేయకూడదు. అంటే ఫస్ట్ కోడ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు యాడ్ ఆన్ కోడ్ ఉండదు. మీకు ఎక్కడైనా సరే ఎగ్జామ్ లో కానీ ఎక్కడైనా సరే ఫస్ట్ కోడ్ కనుక ప్లస్ సింబల్ తో ఉంది అంటే యూ షుడ్ క్యాన్సిల్ దోస్ ఆప్షన్ ని డిలీట్ చేసేయండి. ఫస్ట్ కోడ్ అనేది ఎప్పుడు యాడ్ ఆన్ కోడ్ ఉండదు. దెన్ నెవర్ బి, నెవర్ ఇన్ ఏ సర్కమ్స్టాన్స్ లో ఫస్ట్ కోడ్ అనేది యాడ్ ఆన్ కోడ్ గా ఉండదు. ఓకే, ఇట్ ఆల్వేస్ బి కోడెడ్ యాజ్ ఎస్పీఎక్స్ గానే కోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? యాడ్ ఆన్ కోడ్ ఆల్వేస్ కోడెడ్ యాజ్ ఎస్పీఎక్స్, సెకండరీ ప్రొసీజర్ గా కోడ్ చేయాల్సింది. యాడ్ ఆన్ కోడ్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ విత్ విచ్ సింబల్? ఏ సింబల్ తోటి ఇండికేట్ చేస్తుంది చెప్పండి? ప్లస్ సింబల్. ఇట్ వాస్ ఇండికేటెడ్ విత్ ప్లస్ సింబల్. ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దాం బుక్ లో. ఓకే, చూడండి. 225/5/1 ఒకసారి చదవండి. 225/1. ఆర్థోడెసిస్ anterior interbody including disc for the space preparation, discectomy, osteophytectomy, and decompression of spinal cord and nerve root, cervical below C2. Okay, చూడండి. 22552 ఏంటి? విచ్ కోడ్ ఇట్ ఈస్? It's called a plus add-on code. It's called the code is called add-on code. Add-on code ఫస్ట్ ఇయొచ్చా? ఫస్ట్ ఇయొచ్చా ఎప్పుడైనా? నో. చూడండి ఇక్కడ చెప్తుంది, చూడండి. యూజ్ 22552 ఇన్ కన్జక్షన్ విత్ దేంతో యూజ్ చేయమంటుంది? 22551. చూడండి, ఆర్థోడెసిస్ యాంటీరియర్ ఇంటర్బాడీ. ఆర్థోడెసిస్ అంటే డెసిస్ అంటే ఫిక్సేషన్, ఆర్థ్రో అంటే జాయింట్. ఏ జాయింట్ ఫిక్స్ చేస్తున్నారు అంటే సర్వైకల్ బిలో C2. ఓకే, చూడండి. C2 C3 ఎన్ని ఇంటర్ స్పేస్ అంటే బిట్వీన్ C2 C అంటే తెలుసా మీకు? వర్టిబ్రల్ కాలం తెలుసా? సర్వైకల్, థొరాసిక్, లంబార్, సాక్రమ్ అండ్ కోకిక్స్. సర్వైకల్ ఎన్ని ఉంటాయి చెప్పండి? 5 సర్వైకల్. C1 to C7. థొరాసిక్ ఎన్ని? థొరాసిక్ వర్టిబ్రే T1 to, వెరీ గుడ్, T1 to T12. లంబార్ వర్టిబ్రే L1 to L5. Same likewise one sacrum and కోకిక్స్. వన్ కోకిక్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంటర్ స్పేసెస్ లో నర్వ్స్ రూట్ ని ఆర్థో ఫిక్స్ చేస్తున్నాడు. ఇలా ఇంటర్ స్పేస్ లో ఫిక్స్ చేస్తున్నాడు. ఆర్థ్రోడెసిస్ అంటారు. వీటిని సర్వైకల్ వర్టిబ్రేని ఫిక్స్ చేస్తున్నాడు అంటున్నాడు. వాడు ఏం చెప్తున్నాడు? అడిషనల్ ఇంటర్ స్పేస్ కి వి హావ్ టు యూజ్ 22552. ఇది ఎన్ని ఇంటర్ స్పేస్ కి? ఓన్లీ సర్వైకల్ బిలో C2. C1 అండ్ C2 బిలో C2 అండ్ C3. ఇది ఒకటి. ఫిజిషియన్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే 2 ఇంటర్ వర్టిబ్రల్ స్పేసెస్ అని చెప్తున్నాడు. 2 ఇంటర్ వర్టిబ్రల్ స్పేసెస్ అంటే చెప్పండి ఎన్ని? ఫస్ట్ వి హావ్ టు గివ్ 22551 ప్లస్ 22552. యాడ్ ఆన్ కోడ్ 22552. బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ కి అదర్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒకసారి చదవండి. 22110. segment component, spinous process, lamina or facet for intrinsic bony lesion, single vertebral segment, cervical. Partial excision. Excision అంటే ఏంటి? What is excision? Surgical removal of what? What? Of vertebral component. Posterior అంటే ఏ సైడ్?
బ్యాక్ సైడ్, పోస్టీరియర్ అంటే బ్యాక్ సైడ్. బ్యాక్ సైడ్ లో వర్టిబ్రల్ కాంపోనెంట్ కట్ చేస్తున్నాడు, పార్షల్ ఎక్సిషన్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, ఎందుకని బోనీ లీజన్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని సెగ్మెంట్స్ కట్ చేస్తున్నాడు? సింగిల్ వర్టిబ్రల్ సెగ్మెంట్. సర్వైకల్ లో ఎన్ని సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి నాకు. సర్వైకల్ లో C1 to C1 to 7 సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి? C1 to C7. C1 ఉంది, C2 ఉంది, C3 ఉంది, C4 ఉంది, C5 ఉంది, C6, C7. 7 సెగ్మెంట్స్ ఉంది. నెక్ దగ్గర ఉన్న వర్టిబ్రల్ కాలంలో 7 సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో ఒక సింగిల్ సెగ్మెంట్ లో పార్షల్ ఎక్సిషన్ చేస్తున్నాడు. ఎక్కడ? సర్వైకల్. నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే పార్షల్ ఎక్సిషన్ ఆఫ్ సర్వైకల్ వర్టిబ్రే, పార్షల్ ఎక్సిషన్ ఆఫ్ సర్వైకల్ వర్టిబ్రే, టూ కాంపోనెంట్స్ అన్న. టూ వర్టిబ్రల్ కాంపోనెంట్. ఫస్ట్ కోడ్ ఏది ఇవ్వాలి చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కోడ్? 22100. ఎన్ని అయిపోయాయి సర్వైకల్ లో? ఎన్ని అయిపోయాయి ఇక్కడ? ఎన్ని వర్టిబ్రల్ సెగ్మెంట్స్ ఉంది? డిస్క్రిప్షన్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి చదవండి. సింగిల్ అంటే ఒకటి అయిపోయింది కదా, 1 was done, అంతేనా? ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? రిమైనింగ్ ఎన్ని? 2 చెప్పాను, ఓన్లీ 2 మాత్రమే చెప్పాను, నాట్ ద 6 కి చెప్పలేదు. రిమైనింగ్ 1 ఉంది. ఫర్ ద రిమైనింగ్ 1 ఇక్కడ చూడండి, యాడ్ ఆన్ కోడ్ ఉంది చూసారా, ప్లస్ సింబల్ తోటి ఒక కోడ్. ఎస్, వాట్ ఇస్ ద కోడ్? 222103. ఏముందో చదవండి అది. ఈచ్ అడిషనల్ సెగ్మెంట్ అంటే ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్ ఎక్కువ అవుతున్నా కొంది వి హావ్ టు గివ్ 22103. చూడండి ఇక్కడ, యూజ్ 22103 ఇన్ కంజక్షన్ విత్ దేనితోటి? 22100, 22101, 22102, 22102. Add-on code should never be coded as PPX, should be coded as always as SJX. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, 3 vertebral segments అన్న. సర్వైకల్, partial excision of posterior vertebral component for bony lesion, cervical, 3 vertebral segments అన్న. ఎన్నను? 3 vertebral segments. ఇప్పుడు ఎలా రాస్తారు? పీపీఎక్స్ ఏమవుతుంది చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ద పీపీఎక్స్? 22100 పీపీఎక్స్. వెరీ గుడ్. ఎస్పీఎక్స్ ఏమవుతుంది? ప్లస్ 22103. 103 ఎన్నిటికి? ఓన్లీ ఒకటే దానికి కదా. ఈచ్ అడిషనల్ ఉన్న ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయి మన దగ్గర? ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయి క్వశ్చన్లు? ఇంకా ఎన్ని కావాలి మనకి? ఇంకా 1 కావాలి. ఎస్పీఎక్స్ 2 పెట్టేసి సేమ్ 2 ప్లస్ యాడ్ ఆన్ కోడ్, అదే కోడ్ ఇవ్వాలి. 22103. ఎన్ని అయిపోయాయి చెప్పండి? ఇవి 2 అయిపోయాయి. ఇక్కడ ఎందుకు ఇది తీసుకుంటున్నాం? యాడ్ ఆన్ కోడ్ సెకండ్ టైం తీసుకున్నామంటే ఇక్కడ ఏమన్నాడు వీడు? ఈచ్ అన్నాడు. ఈచ్ అంటే ఎనీ, ఒక్కటి ఎక్కువైనా సరే వి హావ్ టు గివ్ 2210. ఈచ్ అడిషనల్ సెగ్మెంట్స్ కి వి హావ్ టు గివ్. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు చెప్పండి? 22100 ప్లస్ 22103 ఇంటూ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇంటూ 2 పెట్టుకోవచ్చా? ఇంటూ 2 అని రాసుకోవచ్చా? ఎస్ కదా. ఎందుకని రాస్తున్నాను ఇంటూ 2 అని? బికాస్ ఈ 22103 ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంటూ 2 పెట్టుకోవడం. నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నా అంటే 5 వర్టిబ్రల్ సెగ్మెంట్స్, 5 సర్వైకల్ 5 వర్టిబ్రల్ సెగ్మెంట్స్ అన్న. సర్వైకల్ 5 వర్టిబ్రల్ సెగ్మెంట్స్. చెప్పండి పీపీఎక్స్ ఏంది? వాట్ ఇస్ ద పీపీఎక్స్ ఫస్ట్? 22100. ఎస్పీఎక్స్ ఏంటి? ఇంటూ 4. ఎందుకు పెట్టుకున్నాం తెలుసా? 4. టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎన్ని అయిపోయాయి? 1 అయిపోయింది. రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4. ఫర్ ఈచ్ అడిషనల్ వర్టిబ్రల్ సెగ్మెంట్ వి హావ్ టు యూజ్ యాడ్ ఆన్ కోడ్. మీకు ఇలా రాసుకోవటం రాకపోతే ఫస్ట్ 22100 కౌంటింగ్ రాలేదు. 22100 పెట్టుకొని 22100 ఎన్ని అయిపోయాయి? 1 అయిపోయాయి. సేమ్ 22103 ప్లస్ 4 టైమ్స్ రాసుకోండి. 22103 ప్లస్ 22103 ప్లస్ 2210. ఇలా రాసిన సేమేనా కాదా? ఎస్ కదా. దీన్నే ఈ 4 ఇంటూ 4 పెట్టేసాం.
ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే 7 వర్టిబ్రల్ సెగ్మెంట్స్ అంటున్నాను. సర్వైకల్ 7. రాణి గారు అర్థమవుతుందా మ్యామ్ మీకు? ఎస్ వంశీ గారు, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సార్? యా ఓకే దెన్. హరి గారు మీకు? యా ఓకే దెన్. ఇప్పుడు నేను ఏమన్నాను, 7 వర్టిబ్రల్ సెగ్మెంట్స్ అన్నాను. 7 వర్టిబ్రల్ సెగ్మెంట్స్ చెప్పండి. సర్వైకల్. గుడ్ మార్నింగ్. 22100 is a PPX. PPX primary processor ఏంటి? 22100. Next, SPX. What is SPX? Into 6. Into 6. Is it clear? Is it clear? నేనేమంటున్నా అంటే థొరాసిక్ 9 అంటున్నా. థొరాసిక్ 9. థొరాసిక్ థొరాసిక్ 9 వర్టిబ్రల్ సెగ్మెంట్స్. 9 వర్టిబ్రల్ సెగ్మెంట్స్ చెప్పండి. PPX 22100. థొరాసిక్ I said 101. వెరీ గుడ్. SPX ఏంటి? వాట్ ఇస్ SPX? ప్లస్ 2103 into 8. అర్థమైందా ఎవ్రీబాడీ? What are add-on codes? Add-on codes are indicated with plus symbol before the add-on codes was indicated with plus symbol before the code, and add-on codes was indicated with the plus symbol before the code plus symbol తో indicate చేస్తాము. Add-on code should always be coded as SPX. Is it clear? Is it clear? Yes కదా? Any doubts? Any doubts on add-on code? Write the three examples. Tejaswini garu clear, ma'am? Yes, okay, ma'am. Saujanya garu, Akila garu clear? Yeah, okay then. These are called add-on code. The next type of code is called resequenced code. What is the next type of code? Resequenced code. What are the resequenced code? The resequenced code is indicated by hashtag symbol, or the codes are out of numerical sequence. Codes అనేవి out of numerical sequence లో ఉంటాయి. I will show you. What are resequenced code? These are the codes which are indicated with hashtag symbol. చూసా. What is the code? What is the code? ఈ కోడ్ ఏంటి చెప్పండి. 15,740 తర్వాత ఏముంది? 750 తర్వాత ఏ కోడ్ ఉంది? 757. నెక్స్ట్ ఏంటి? 758. నెక్స్ట్ ఏముంది? నెక్స్ట్ ఏముంది? నెక్స్ట్ ఏముంది? ఏముంది? 770 తర్వాత ఏముండాలి? 1 ఉండాలి. బట్ ఏముంది? 769 ఉంది. 769 ఉంది. 770 తర్వాత యాక్చువల్లీ 771 ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ ఏముంది? 769 ఉంది. 769 ఉంది. విచ్ మీన్స్ ద కోడ్ ఈస్ సీక్వెన్స్ లో ఉందా ఇది? Is there it is sequence? No. The code is out of, what is it called? The code is out of numerical sequence.
which is the abstract symbol which is indicating the code was not in the sequence, it is on out of numerical sequence. మనం ఇక్కడ 75769 కి వెళ్తే ఇది చెప్తుంది ద కోడ్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ సీక్వెన్స్. కోడ్ కావాలి అంటే 760 అండ్ 772 మధ్యలో చూడు. 760 అండ్ 772 మధ్యలో చూస్తే యూ విల్ గెట్ ద మిడిల్ ఆఫ్ 772 మిడిల్ లో చూస్తే యూ విల్ గెట్ ద దిస్ కోడ్ అని చెప్తుంది. వాట్ ఈస్ what is abstract symbol? The abstract symbol, there is no importance ఏముండదు, but it is just indicating, is the hashtag symbol just indicating the code is out of numerical sequence. సీక్వెన్స్ లో లేదు, కోడ్ అనేది సీక్వెన్స్ లో లేదు అని చెప్తుంది. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. కొన్నిసార్లు యాడ్ ఆన్ కోడ్ తోటి యాడ్ ఆన్ కోడ్ కలిసి కూడా ఉంటుంది హ్యాష్ సింబల్. చూద్దాం, ఇక్కడ ఉంటుంది. వాట్ ఇస్ ద కోడ్? 3320. తర్వాత ఏముంది? 210 ఉంది. 210 తర్వాత ఏముంది? 33211 ఉంది. 211 తర్వాత ఏముంది? 212. 212 తర్వాత ఏం రావాలి? 213 ఉంది. 213 తర్వాత ఏముండాలి? 214 ఉండాలి కదా. 213 తర్వాత ఏముండాలి? 214 ఉండాలి. బట్ ఏ కోడ్ ఉంది చెప్పండి? 221 ఉంది. 221 ఉంది, విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఏ సింబల్ తోటి ఇండికేట్ చేసింది ఇది? ఇట్ వాజ్ ఇండికేటెడ్ హ్యాష్ ద కోడ్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ సీక్వెన్స్ లో లేదు, ఈ సీక్వెన్స్ లో లేదు. అందుకని ద కోడ్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ సీక్వెన్స్ అని చెప్తుంది. ఇస్ క్లియర్? అర్థమైందా? చూడండి, 33221 దగ్గరికి వెళ్తే ఏమని చెప్తుంది చూడండి. ద కోడ్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ సీక్వెన్స్. 33212 33215 మధ్య చూడు, నీకు కోడ్ దొరుకుతుంది అని చెప్తుంది. 33212 నుంచి 33215 మధ్య ఉందా? కోడ్ ఉందా? Yes. The hashtag symbol is indicated for దేనికి indicated? The code is out of numerical sequence. Today I said 4 types of codes. What are they? Tell me. ఏంటవి? స్టాండ్ కోడ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఆర్ స్టాండ్ కోడ్? The space was less and contains semicolons. Yeah, it has full description. Code కి ఏముంటుంది? ఫుల్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. దట్ కోడ్ ఈస్ కాల్డ్ as it code స్టాండ్ కోడ్. నెక్స్ట్ కోడ్ ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ కోడ్? ఇండెంటెడ్ కోడ్. వాట్ ఆర్ ఇండెంటెడ్ కోడ్స్? Code and description is and depends on immediate standalone code until semicolon. అర్థమైందా? ఎస్. నెక్స్ట్ కోడ్ ఏం చెప్పాను? యాడ్ ఆన్. దే ఆర్ ఇండికేటెడ్ విత్ less symbol and less symbol, okay, before the code. Add on code always coded as SPX. They can't be coded as alone. అర్థమైందా?
ఎలోన్ గా కోడ్ చేయొద్దు ఆర్ పీపీఎక్స్ గా కోడ్ చేయొద్దు, పీపీఎక్స్ గా కోడ్ చేయొద్దు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ యాడ్ ఆన్ కోడ్స్? నెక్స్ట్ ఏంటి? రీసీక్వెన్స్. what are resequence code? The code was indicated with hashtag symbol, and it is indicates it is code is out of numerical sequence. అర్థమైందా ఎవ్రీవన్? ఈ ఫోర్ అర్థమయ్యాయా? యా, రైట్ ద ఫోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి ఈరోజు. ఓకేనా? క్లియర్? ఈ ఫోర్ క్లియర్ కదా టైప్స్ ఆఫ్ కోడ్స్? ఎవ్రీవన్ క్లియర్ కదా? యా. Okay, then my next topic will be the modifiers. Modifiers. What are modifiers? Modifiers. These modifiers are the two-digit alphabetical or numerical or alphanumerical codes. Modifiers and anti two-digit alphabetical or numerical or alphanumeric codes, which gives the additional information for the codes to the coder for the procedure. Procedure గురించి additional information ఇస్తాయి. Two-digit, the modifiers అనేవి two-digit numerical or alphanumerical or alphabetical codes. Numerical or alphanumerical or alphabetical codes. This gives the additional information. The modifiers gives the additional information to the codes, about the codes to the coder or the procedure గురించి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాయి. ఓకే, సిపిటి ఎన్ని కోడ్స్ ఉంటాయి సిపిటి ప్రొసీజర్ కి? 5 digit numerical codes. With this 5 digit numerical codes తోటి, if there is need ఉంటే we have to use 2 digit modifiers కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. 2 digit modifiers కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. What are the modifiers? Example, numerical modifiers. The 50 is nothing but bilateral procedure. 50 is nothing but bilateral procedure. Suppose example, the physician performed bilateral fracture humerus fracture treatment. ఏమన్నాను? బైలేటరల్ హ్యూమరస్ అంటే తెలుసా మీకు? వాట్ ఈస్ హ్యూమరస్? అప్పర్ ఆర్మ్ బోన్, ఫోర్ ఆర్మ్ కాదు, అప్పర్ ఆర్మ్ బోన్ పైన ఉంటుంది, ఫోర్ ఆర్మ్ పైన. దట్స్ కాల్డ్ హ్యూమరస్. బైలేటరల్ అంటే ఏంటి? బైలేటరల్, వాట్ ఇస్ బైలేటరల్? టూ సైడ్, రెండు హ్యాండ్స్ కి హీ గాట్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ బైలేటరల్ ఫ్రాక్చర్ తోటి ఎఫెక్ట్ అయ్యాడు కాబట్టి బైలేటరల్ హ్యూమరస్ ఫ్రాక్చర్ తోటి వచ్చాడు కాబట్టి వి హావ్ టు గివ్ ఫస్ట్ కోడ్ చాలి. సపోజ్ 22330 అనుకొని విత్ మాడిఫైర్. వాట్స్ ద మాడిఫైర్ వి హావ్ టు యూస్? మాడిఫైర్ 50. Modifier 50. What is the modifier 50 is indicating? It is a bilateral service. It is a bilateral service. ఈ 50 ఏం చెప్తుందంటే, డాక్టర్ అనేటోడు రెండు సైడ్స్ చేశాడు, హ్యూమరస్ ఫ్రాక్చర్ రెండు హ్యాండ్స్ కి చేశాడు అని చెప్తుంది. నెక్స్ట్, ఆల్ఫాబెటికల్ మోడిఫైర్స్. ఏ, అనస్థీషియా సర్వీసెస్ పర్సనల్లీ బై అనస్థీషియాలజిస్ట్. అనస్థీషియా కనుక అనస్థీషియాలజిస్ట్ ఇస్తే వి హావ్ టు యూజ్ మోడిఫైర్ ఏ. ఆల్ఫా న్యూమరికల్ మోడిఫైర్. వాట్ ఈస్ ఆల్ఫా న్యూమరికల్ మోడిఫైర్? ఒక ఆల్ఫాబెట్ ఉంటుంది, ఒకటి నెంబర్ ఉంటుంది. ఆల్ఫా న్యూమరికల్ మోడిఫైర్. ఓకే, అప్పర్ లెఫ్ట్ ఐలిడ్ కి E1 అంటాం. అప్పర్ లెఫ్ట్ ఐలిడ్ లో అప్పర్ లెఫ్ట్ దాన్ని E1 అంటాం. ఓకే, దిస్ ఆర్ ద మోడిఫైర్స్ అంటే ఏంటి అంటే, దే ఆర్ ద two digit numerical or alphanumerical or alphabetical codes which gives the extra information about the procedure గురించి extra information ఇస్తాయి. Those are called modifiers. Please read what is 22 ఏంటి చదవండి. 22, increased service. When the physician perform extra service beyond the required service. Example, increased procedural time. Time increase అయింది. ప్రొసీజర్ చేసేటప్పుడు ప్రొసీజర్ టైం ఇంక్రీజ్ అయితే we have to use modifier 22. చూద్దాం. సపోజ్ అపెండెక్టమీ ఉంది. అపెండెక్టమీ అనే సర్జరీ
2 hours లో కంప్లీట్ కావాలి, 2 hours లో కంప్లీట్ కావాలి. అసలు అయితే ఎవ్రీ పేషెంట్ కి 2 hours లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అపెండెక్టమీ అనేది డాక్టర్ వచ్చిందంటే 2 hours లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సర్జరీ మొత్తం 2 hours లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. బట్ 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 ఇట్ టుక్ 2-3 hours ఫర్ ద పేషెంట్. పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ కరెక్ట్ గా లేక 3 hours పట్టింది డాక్టర్ కి. పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ కరెక్ట్ లేక టూ మచ్ ఫ్యాటీ ఉండటం వల్ల, టూ మచ్ స్టిచెస్ ఏమైనా వేయడం వల్ల ఇట్ టేక్స్ 3 hours పట్టింది. ఎన్ని అవర్స్ పట్టింది? 3 hours పట్టింది. ఓకే, పేషెంట్ కండిషన్ వల్ల 3 hours పట్టింది. ఏ సర్జరీ? అపెండెక్టమీ సర్జరీ. ఇప్పుడు డాక్టరు అడిషనల్ టైం స్పెండ్ చేశాడా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? అడిషనల్ టైం స్పెండ్ చేశారంటే డాక్టర్ కి ఏం కావాలి? అడిషనల్ గా ఏం కావాలి? మనీ కావాలా? డాక్టర్ కి అడిషనల్ గా మనీ కావాలి. మనీ కావాలంటే 44,950 తోటి వీ హావ్ టు యూజ్ మాడిఫైర్. మాడిఫైర్ ఏది యూజ్ చేయాలి? 26. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వానికి చెప్తున్నాం మనం మాడిఫైర్ 26 ఇచ్చి ద సర్వీస్ టైం వాస్ increased. What is the 22 modifier is indicating? The increased service time. అసలు అయితే సర్జరీకి 2 hours పట్టాలి. పేషెంట్ కండిషన్ బట్టి 3 hours చేశారు కాబట్టి డాక్టర్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి? ఈ స్పెండెడ్ మోర్ టైం కాబట్టి మోర్ పేమెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు కదా. ఈ స్పెండెడ్ మోర్ టైం బికాస్ ఓకే హీ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ టైం స్పెండ్ చేశారు కాబట్టి మోర్ పేమెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. అందుకని వీ హావ్ టు యూజ్ మాడిఫైర్. వీ హావ్ టు యూజ్ సారీ మాడిఫైర్ 22, రైట్? యా, సారీ. మోర్ సర్వీస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి వాట్ వి నీడ్ టు యూజ్ మాడిఫైర్ 22. Increase the procedural time or increase service time. Please read modifier 23. Unusual anesthesia. Unusual anesthesia is called as modifier 23 is called as unusual anesthesia. Code this modifier when the anesthesia is given if it is not required for the procedure. Anesthesia అవసరం లేకపోయినా సరే ప్రొసీజర్ కి ఇస్తే we have to use unusual anesthesia. Suppose okay the anesthesia అనేది ఇప్పుడు లాసరేషన్ రిపేర్ అయింది. లాసరేషన్ అంటే కట్ అయింది. పేషెంట్ హ్యాండ్ కి కట్ అయితే డాక్టర్ ఏం చేశాడు అంటే సూచర్స్ చేస్తున్నాడు. డాక్టర్ సూచర్స్ వేయాలి అంటే మొత్తం బాడీ మొత్తం జనరల్ అనెస్థీషియా ఇవ్వాలా? జస్ట్ స్మాల్ సూచర్ వేయాలి. జనరల్ అనెస్థీషియా రిక్వైర్ ఉంటుందా? బాడీ మొత్తం అనెస్థీషియా ఇవ్వాల్సి వస్తుందా? హ్యాండ్ జస్ట్ సూచర్ వేయాలంటే నో కదా. ఏదైనా పెద్ద సర్జరీ, మేజర్ సర్జరీ చేసేటప్పుడే అనెస్థీషియా బాడీ మొత్తం అనెస్థీషియా ఇస్తాడు. స్మాల్ సర్జరీస్ మొత్తం బాడీ మొత్తం అనెస్థీషియా జనరల్ అనెస్థీషియా ఇస్తాడా డాక్టర్? ఇస్తాడా? ఎస్, నో కదా. వెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద మాడిఫైర్ 23. ఇదే పేషెంట్ గినక 1 year old 1 year old వాడి హ్యాండ్ అలానే పట్టుకొని ఉంచుతాడా? సూచర్స్ చేస్తుంటే కదుపుతూనే ఉంటాడు కదా. హ్యాండ్ కదుపుతూనే ఉంటాడు కాబట్టి డాక్టర్ కి స్టిచెస్ వేయడం కష్టమైపోతుంది. డాక్టర్ కి స్టిచెస్ వేయడం కష్టమైపోతుంది. ఇన్ దిస్ సినారియోలో అనస్థీషియా ఇస్తే విచ్ మీన్స్ యూ హావ్ టు కోడ్ అనస్థీషియా కోడ్ తోటి ఏ మాడిఫైర్ ఇవ్వాలి చెప్పండి? మాడిఫైర్ 23. మాడిఫైర్ 23 ఇస్తే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ఏం చెప్తున్నామని అర్థం? అరే భాయ్, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇప్పుడు మాడిఫై ఈ అనస్థీషియా ఈ ప్రొసీజర్ లాసరేషన్ రిపేర్ కి అనస్థీషియా అవసరం లేదు. నువ్వు అనస్థీషియా ఎందుకు ఇచ్చావని క్లెయిమ్ ని రిజెక్ట్ చేస్తాడు. ఎవరు? ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. డాక్టర్ కి చెప్తాడు నువ్వు ఎక్కువ పేమెంట్ కోసం చూస్తున్నావు, అసలు ఆ ప్రొసీజర్ కి అనస్థీషియా అవసరం లేదు, నువ్వు ఎందుకు ఇచ్చావని చెప్తారు. అలా కాదు, నేను మాడిఫైర్ 23 ఇస్తే ఈ ఇండికేషన్ ఏంటి? మనం మాడిఫైర్ 23 ఇచ్చామంటే డాక్టర్ ఏం చెప్తున్నట్టు అర్థం? ఇట్ ఈస్ ఎ అన్యూజువల్ అనెస్థీషియా. అంటే అసలు అయితే ఈ ప్రొసీజర్ కి మాడిఫైర్ అవసరం లేదు, బేబీ ఏజ్ 1 year ఉంది కాబట్టి ఐ గేవ్ ద అనెస్థీషియా విచ్ మాడిఫైర్ బై స్టేటింగ్ విచ్ మాడిఫైర్ వి హావ్ టు గివ్ అలాంగ్ విత్ ద కోడ్. ఏ మాడిఫైర్ ఇవ్వాలి? 23 is the modifier is named as unusual anesthesia. అర్థమైందా? మాడిఫైర్ 23 వాట్ ఆర్ మాడిఫైర్ దేనికి ఇస్తాం చెప్పండి? టు గివ్ ద ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద ప్రొసీజర్ ఆర్ సర్జరీకి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి అండ్ టు గెట్ ద కరెక్ట్ పేమెంట్ టు ద ఎవరికి? ఫిజిషియన్. డాక్టర్ కి పేమెంట్ కరెక్ట్ గా రావడానికి ఇస్తాం. తీసుకోవాలి మాడిఫైర్ 23. నెక్స్ట్ ప్లీజ్ రీడ్ మాడిఫైర్ 24. వాట్ ఈస్ ఈఎన్ఎం? ఈఎన్ఎం అంటే ఏంటి?
ఎవల్యూషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. ఈఎన్ఎం అంటే ఏంటి? ఎవల్యూషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. ఎవల్యూషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే కన్సల్టేషన్. కన్సల్టేషన్ లో వచ్చింది. వాట్ ఈస్ మీన్ బై పోస్ట్ ఆపరేటివ్, ప్రీ ఆపరేటివ్? ఇది చెప్పే ముందు ఫస్ట్ మీకు గ్లోబల్ పీరియడ్ గురించి చెప్తా. పీరియడ్ విచ్ కవర్స్ ప్రీ ఆపరేటివ్, పోస్ట్ ఆపరేటివ్, ఇంట్రా ఆపరేటివ్ పీరియడ్ ఇస్ కాల్డ్ as గ్లోబల్ పీరియడ్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ప్రీ ఆపరేటివ్? ప్రీ ఆపరేటివ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? బిఫోర్ ద సర్జరీ ఆర్ ద బిఫోర్ ద ఆపరేషన్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రీ ఆపరేటివ్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై పోస్ట్ ఆపరేటివ్? After the operation or surgery is called as post-operative. After the operation or surgery is called as post-operative. What is intra-operative? In the operation. In the operation. The global period for the pre-operative, post-operative for the major surgery. Major surgery ఎన్ని days చెప్పండి? 0 to 90 days. The global period for the major surgery is around 0 to 90 days. ఎగ్జాంపుల్ మేజర్ సర్జరీకి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి అపెండెక్టమీ, జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్, ఫ్రాక్చర్ ఇవన్నీ 0 to 90 days. ఓకే, అక్కడ చూడండి మైనర్ సర్జరీ. ద గ్లోబల్ పీరియడ్ ఫర్ మైనర్ సర్జరీ ఎన్ని డేస్ చెప్పండి? సూచరింగ్, లాసరేషన్ రిపేర్ అంటే సూచర్స్ వేయటం కానీ, లేదంటే ఇన్సిషన్ అండ్ డ్రైనేజ్, ఐఎన్డీస్ చేయటం కానీ, ఇన్సిషన్ అంటే కట్ చేసి ఏదైనా ఫ్లూయిడ్ ని రిమూవ్ చేయటం కానీ, ఇవన్నీ మైనర్ సర్జరీస్. ఇవన్నీ మైనర్ సర్జరీ. వాట్ ఈస్ గ్లోబల్ పీరియడ్? గ్లోబల్ సర్జికల్ ప్యాకేజ్. ద పీరియడ్ విచ్ కవర్స్ ద ప్రీ ఆపరేటివ్, పోస్ట్ ఆపరేటివ్, ఇంట్రా ఆపరేటివ్ కాస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్లోబల్ సర్జికల్ ప్యాకేజ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ రోజు పేషెంట్ కి ద డేట్ ఈస్ లైక్ వాట్ ఇస్ ద డేట్ టుడే? 12, రైట్? 12/5/12, సారీ, ఎస్టర్డే వేసుకుంది, ప్రీవియస్ డే 10/02/2025. 10/02/2025 రోజు ఏమైంది? 10/02/2025 రోజు ఏమైంది అంటే అపెండెక్టమీ అయింది. అపెండెక్టమీకి ఐ గేవ్ ద కోడ్ 44950 కోడ్ ఇచ్చారు. 44950 కోడ్ ఇచ్చేసాను. 44950 కోడ్ ఇచ్చేసి 4490950 కోడ్ ఇచ్చేసి ఐ సెడ్ అపెండెక్టమీకి వచ్చాడు, అపెండెక్టమీ చేశాడు అని చెప్పాను. మళ్ళీ పేషెంట్ ఎప్పుడు వచ్చాడు అంటే పేషెంట్ ఈ రోజు వచ్చాడు 12/02/2025 ఫాలో అప్ ఫర్ అపెండెక్టమీ. దేనికి వచ్చాడు అంటే ఫాలో అప్ కి వచ్చాడు. ఫాలో అప్ ఫర్ అపెండెక్టమీకి ఫాలో అప్ కి వచ్చాడు. కెన్ ఐ కోడ్ అగైన్ 44950 కోడ్ చేయొచ్చా? నేను కోడ్ చేయొచ్చా? అపెండెక్టమీ కోడ్ చేయొచ్చా? మళ్ళీ కోడ్ చేయొచ్చా? నో కదా, నో కదా. ఎన్ని డేస్ దాకా? ఈ ఒక్కసారి ఈ అపెండెక్టమీ కోడ్ ఇచ్చాను అంటే 44950 మైనర్ సర్జరీనా, మేజర్ సర్జరీనా? అపెండెక్టమీ అనేది మైనర్ సర్జరీనా, మేజర్ సర్జరీనా? మేజర్ సర్జరీ. ఎన్ని డేస్ గ్లోబల్ పీరియడ్? ఎన్ని డేస్ మేజర్ సర్జరీకి? హౌ మెనీ డేస్? 0 to 99. ఒకసారి 44950 ఇచ్చాను అంటే అంటిల్ ఎన్ని డేస్ దాకా? అంటిల్ 90 days దాకా దిస్ ఇస్ అ ఫ్రీ సర్వీస్. ఏమైనా సరే అపెండెక్టమీ తోటి ఏం వచ్చినా సరే, కుట్లు ఊడిపోయి వచ్చినా, సూచర్స్ ఊడిపోయి వచ్చినా సరే, ఫాలో అప్ కి వచ్చినా, అపెండెక్టమీ సూచర్స్ రిమూవ్ కి వచ్చినా, ఎందుకు వచ్చినా సరే ద డాక్టర్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. 44950 ఒకసారి కోడ్ చేసామంటే ఎన్ని డేస్ దాకా? జీరో టు 0 to 90 days దాకా. 0 to 90 days దాకా హీస్ ఆన్ గ్లోబల్ పీరియడ్. గ్లోబల్ పీరియడ్ లో ఉన్నాడు అని అర్థం. గ్లోబల్ పీరియడ్ అంటే ప్రీ ఆపరేటివ్, పోస్ట్ ఆపరేటివ్, ఇంట్రా ఆపరేటివ్ కాస్ట్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఒకసారి 44950 ఇచ్చేసాము అంటే పేమెంట్ అయిపోయింది డాక్టర్. ఒకసారి పేమెంట్ అయిపోయింది అంటే 90 days దాకా చూడాలి. ఎందుకని డాక్టర్ ఏం చెప్తాడు? అరే యార్ నువ్వు డైలీ వచ్చాయి, ఓకే నేను ఫాలో అప్ కి వచ్చే అదే డాక్టర్ కి ఎవ్రీడే పేమెంట్ వస్తుంది అనుకోండి, కన్సల్టేషన్ ద్వారా ఎవ్రీడే పేమెంట్ వస్తుంటే డాక్టర్ ఏం చెప్తాడు? ఒక 10 days కి రా, 15 days కి రా, 20 days కి రా అని ఊకూక చెప్తారు. చెప్పడం వల్ల డాక్టర్ కి ఏమొస్తుంది? పేమెంట్ వస్తుంది. ఇలా ఫ్రాడ్ ని కాకుండా ఒకసారి అపెండెక్టమీ కోడ్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేసుకున్నాడు డాక్టర్, అపెండెక్టమీ చేసి ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేసుకున్నాడు అంటే ఎన్ని డేస్ దాకా డాక్టర్ ది బాధ్యత? 0 to 90 days దాకా డాక్టర్ దే బాధ్యత. ఏ సర్జరీస్ కి? మేజర్ సర్జరీస్ కి. ఓకే, ఇఫ్ ద లాసరేషన్ రిపేర్ చేశాడు. ఇప్పుడు నాకు లాసరేషన్ రిపేర్ అంటే సూచర్స్ చేశారు, కట్ అయితే సూచర్స్ వేశారు. సూచర్ చేసిన తర్వాత సూచర్స్ కి నేను కోడ్ ఇచ్చేసాను, 12,001 అని కోడ్ ఇచ్చేసాను. మళ్ళీ ఒక 2 days తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేసి సూచర్ రిమూవల్ అయింది. సూచర్ రిమూవల్ కి వచ్చాను. మళ్ళీ సూచర్ రిమూవల్ కూడా కోడ్ చేయాల్సి ఉంటుందా నేను? నో. ఎందుకని? బికాస్ హీస్ ఆన్ విచ్ పీరియడ్?
గ్లోబల్ పీరియడ్. ఈజ్ ఆన్ గ్లోబల్ పీరియడ్. గ్లోబల్ పీరియడ్ లో ఎన్ని ఏ సర్జరీ ఇది? మైనస్ సర్జరీ. మైనస్ సర్జరీకి ఎన్ని డేస్ తర్వాత? 0 to 10 days. 0 to 10 days. అర్థమైందా గ్లోబల్ పీరియడ్ అంటే? ద పీరియడ్ విచ్ కవర్స్ ద ప్రీ ఆపరేటివ్, పోస్ట్ ఆపరేటివ్, ఇంట్రా ఆపరేటివ్ కాస్ట్ ఇస్ కాల్డ్ as గ్లోబల్ పీరియడ్. ప్రీ ఆపరేటివ్ ని, ఇంట్రా ఆపరేటివ్ ని, పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కాస్ట్ క్లియర్ చేస్తుంది. దట్స్ కాల్డ్ as గ్లోబల్ పీరియడ్. ద గ్లోబల్ పీరియడ్ ఫర్ ద మేజర్ సర్జరీకి ఎన్ని డేస్? 0 to 90. మైనర్ సర్జరీకి 0 to 10 days. ఎన్నో క్లాక్? షెడ్యూల్ చూసి చెప్పండి నాకు మీకు. మార్నింగ్ 12 అలా పెట్టేసి. ఓకే, this is on 0 to any days. మైనర్ సర్జరీ is 0 to 10 days. మేజర్ సర్జరీ is 0 to 90 days. అర్థమైందా గ్లోబల్ పీరియడ్ అంటే? ఈ రిలేటెడ్ ప్రైస్. వాట్ ఇస్ ద మోడిఫైడ్ 24? ఇప్పుడు మోడిఫైడ్ 24 చదవండి. యా, ఏ సర్వీస్ ఇది? అన్రిలేటెడ్ ఈఎన్ఎం సర్వీస్. చూడండి, పేషెంట్ అండ్ అపెండెక్టమీ ఇన్ 30 days బ్యాక్. వీడు గ్లోబల్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పీరియడ్ లోనే ఉన్నాడు కదా. అపెండెక్టమీ ఇన్ 30 days బ్యాక్. 30 days బ్యాక్ అపెండెక్టమీ. నౌ హీ కేమ్ ఫర్ దేనికి వచ్చాడు చెప్పండి? థ్రోట్ పెయిన్. థ్రోట్ పెయిన్ అనేది అపెండెక్టమీ తోటి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా? ఇస్ దర్ ఎనీ రిలేషన్? No. Is there any relation? Throat pain is related with the appendectomy. Is there any relation? There was no relation with the appendectomy for the throat pain. అందుకని we have to use modifier. What is the modifier? 99202 యూజ్ చేసి కన్సల్టేషన్ అపెండెక్టమీ కోడ్ యూజ్ చేసి విత్ మోడిఫైర్ ఏమి ఇవ్వాలి మనం? 24. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాడు ఏం చెప్తాడు? ఈ మోడిఫైర్ 24 ఇవ్వకపోతే, అరే యార్ వాడు అపెండెక్టమీ అయింది, 90 days పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పీరియడ్ లో ఉన్నాడు, వాడికి అపెండెక్టమీ అయింది కాబట్టి నువ్వెందుకు మళ్ళీ కన్సల్టేషన్ కోడ్ యూజ్ చేసావు అని చెప్తాడు. మళ్ళీ పేమెంట్ కోసం ఎందుకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు అని చెప్తే మనం ఏమి ఇవ్వాలి? మోడిఫైర్ 24. వాట్ ఇస్ ద మోడిఫైర్ 24 ఈజ్ ఇండికేటింగ్ there is no relation between the appendectomy and throat pain. It is an unrelated అంటే it was not related to appendectomy ప్రొసీజర్. తో పోస్ట్ ఆపరేటివ్ ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉన్నాడో దాంతో అపెండెక్టమీ తోటి సంబంధం లేదు కాబట్టి we have to use what is the modifier we need to use? Modifier 24. అర్థమైందా? వాట్ ఇస్ మోడిఫైర్ 24? గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఆర్ కాల్డ్ ఈఎన్ఎం మోడిఫైర్స్ అంటారు. 24, 25, 57. 24, 25, 57 is called as ENM modifier. Evolution and management modifiers అంటారు. ENM సర్వీస్ తోటి ఇస్తాం. What is modifier 24? Unrelated ENM service during the ఎప్పుడు? During the పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పీరియడ్. వీడు ఆల్రెడీ పోస్ట్ ఆపరేటివ్. అపెండెక్టమీకి ఎన్ని డేస్? మేజర్ సర్జరీ కాబట్టి ఎన్ని డేస్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పీరియడ్? 90 days దాకా. 0 to 90 days దాకా. 0 to 90 days దాకా. ఈ 0 to 90 days దాకా అపెండెక్టమీ రిలేటెడ్ సర్వీస్ తోటి వస్తే ఇట్ వాస్ ఇంక్లూడెడ్. అదే అపెండెక్టమీ కాకుండా వేరే సర్వీస్ కోసం వస్తే వి హావ్ టు యూజ్ మోడిఫైర్ 24. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా? యా, లాస్ట్ మోడిఫైర్ టుడే. ప్లీజ్ రీడ్ 25. సిగ్నిఫికెంట్ ఈఎన్ఎం సర్వీస్. ఇదేంటి? సపరేట్ సర్వీస్ డ్యూరింగ్ ఎప్పుడు? సేమ్ డే ఆఫ్ ద ప్రొసీజర్. ఈఎన్ఎం సర్వీస్ బై ద సేమ్ ఫిజిషియన్ ఆన్ ఎప్పుడు? ఇది సేమ్ డే ఆఫ్ ద ప్రొసీజర్. సేమ్ డే రోజు చేస్తే వి హావ్ టు యూజ్ మోడిఫైర్ 25. అదే పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పీరియడ్ లో చేస్తే వి హావ్ టు యూజ్ మోడిఫైర్ 24. అదే ఇది ఆల్సో కాల్డ్ ఈఎన్ఎం విత్ మైనర్ సర్జరీ అంటారు. మోడిఫైర్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఈఎన్ఎం విత్ ఎవల్యూషన్ మేనేజ్మెంట్ ఆన్ మైనర్ సర్జరీ. ఈఎన్ఎం సర్వీసెస్ లో ఏదైనా మైనర్ సర్జరీ చేస్తే వి హావ్ టు యూజ్ మోడిఫైర్ 25. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సేమ్ డే ఆన్ ద ప్రొసీజర్. సేమ్ డే ప్రొసీజర్ వచ్చేస్తే ఈఎన్ఎం సర్వీస్ సేమ్ డే ప్రొసీజర్ చేస్తే వి హావ్ టు యూజ్ మోడిఫైర్. వాట్స్ ద మోడిఫైర్ బెనిఫిట్ ఈస్ 25. I said 4 modifiers today. The modifier 22. What is the modifier 22? Increased procedural service or the increased service. Time కానీ ఏదైనా ప్రొసీజర్ కానీ ఇంక్రీజ్ చేస్తే we have to use modifier 22. What is the modifier 23? Unusual anesthesia. Okay, procedure కి anesthesia రిక్వైర్ లేదు, but the physician gave the anesthesia according to the patient condition. Patient condition ప్రకారం anesthesia ఇస్తాం. We have to use modifier 23. What is the modifier 24?
Unrelated E&M service during the which period? Post operative period. Next, what is the modifier 25? Significantly or separately identifiable service by the same physician during the same same day of the same day of the surgery. అది పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పీరియడ్ లో ఇది ఎప్పుడు సేమ్ డే ఆఫ్ ద సర్జరీ. ఇది ఎప్పుడు సేమ్ డే ఆఫ్ ద ప్రొసీజర్. ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఈఎన్ఎం విత్ మైనర్ సర్జరీ. ఈఎన్ఎం విత్ మైనర్ సర్జరీ. అర్థమైందా? అర్థమైనాయా? 4 మోడిఫైర్స్ ఎవ్రీవన్. అఖిల గారు, సౌజన్య మ్యామ్, తేజస్విని గారు, వంశీ గారు, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సార్? రాణి గారు మ్యామ్. యా, ప్లీజ్ రీడ్ ద modifiers చదవండి. అండ్ వాట్ ఇస్ ద టుడే హోంవర్క్? ఓకే, టుడే వర్క్ ఈస్ you have to write all the examples for the entire standalone code, indented code, add-on code as well as the sequential codes కి ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి, ఒకసారి చదువుకోండి. ఓకేనా? యా, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ.